ناظرین کی خدمت میں سلام و آداب. آپ دیکھ رہے ہیں وائس آف لداخ. آج جمعرات ہے، اکتوبر کی 16 اور ربیع الثانی کے 23 تاریخ. آج کی تازہ ترین خبروں کو لے کر میں سعید ہاشمی رضوی حاضر. ناظرین سے گزارش ہے کہ تازہ ترین خبروں اور حالات و واقعات سے باخبر رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور خبریں آخر تک ضرور دیکھیں. آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا پسندیدہ نیوز چینل وائس آف لداخ. ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر کرگل امتیاز کاچو نے جمعرات کو میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ضلع انتظامیہ کرگل نے جموں اور سری نگر میں موجود طلباء کے ہاسٹلز میں داخلوں کے عمل کو شفاف اور منظم بنانے کے لیے نئی پالیسی نوٹیفائی کی ہے. انہوں نے بتایا کہ ہل کونسل کرگل کی منظوری کے بعد داخلہ پالیسی میں ضروری ترامیم کی گئیں اور ستمبر کے آخر میں داخلوں کے لیے نوٹس جاری کیا گیا. آن لائن درخواستوں کی آخری تاریخ اب 25 اکتوبر 2025 مقرر کی گئی ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ طلباء کو موقع فراہم ہو. اے ڈی سی نے کہا کہ اس بار داخلے کے لیے ایک انٹرنس امتحان بھی رکھا جا رہا ہے جو کرگل، جموں اور سری نگر میں منعقد ہوگا. امتحان کا انعقاد مکمل طور پر شفاف انداز میں ڈسٹرکٹ ایگزامینیشن کمیٹی کے ذریعے کیا جائے گا. انہوں نے واضح کیا کہ ہاسٹل میں داخلہ صرف انہی طلباء کو دیا جائے گا جو کسی باقاعدہ ادارے میں تعلیم حاصل کر رہے ہوں یا کسی تسلیم شدہ کوچنگ انسٹیٹیوٹ سے رجسٹرڈ ہوں. آن لائن کورسز کرنے والے طلباء کو اس زمرے میں شامل نہیں کیا جائے گا. امتیاز کاچو نے بتایا کہ جموں اور سری نگر میں موجود 4 ہاسٹل میں کل 440 نشستیں دستیاب ہیں، جن میں سے تقریباً 260 نشستیں خالی ہیں. کم آمدنی والے معذور اور پی ایچ ڈی طلباء کے لیے خصوصی ریزرویشن بھی رکھا گیا ہے. انہوں نے کہا کہ ہاسٹل میں طلباء کے لیے نظم و ضبط کے سخت اصول بنائے جائیں گے تاکہ وہ اپنی تعلیم پر زیادہ توجہ مرکوز رکھ سکے. اے ڈی سی نے مزید کہا کہ ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن اور ایل ایچ ڈی سی کرگل کا مقصد یہ ہے کہ بیرون ضلع تعلیم حاصل کرنے والے طلباء کو ایک محفوظ اور تعلیمی ماحول فراہم کیا جائے تاکہ وہ غلط سرگرمیوں سے دور رہ کر اپنے والدین اور ضلع کا نام روشن کر سکیں. یونین ٹیریٹری لداخ کے چیف سیکرٹری ڈاکٹر پون کوتوال کی صدارت میں 13ویں یونین ٹیریٹری لیول بینکرز کمیٹی کی میٹنگ لیہ میں منعقد ہوئی، جس میں جون 2025 تک کے بینکاری شعبے کی کارکردگی کا جائزہ لیا گیا. اجلاس میں بتایا گیا کہ ترجیحی شعبوں میں 39% اور غیر ترجیحی شعبوں میں 40% سالانہ ہدف حاصل کیا گیا، جبکہ جمع شدہ رقوم میں 13% اور قرضوں میں 8% اضافہ ہوا. ڈاکٹر کوتوال نے زراعت، چھوٹے کاروباروں اور سیاحت میں قرض فراہمی کی اہمیت پر زور دیتے ہوئے اسکیموں جیسے پی ایم ای جی پی اور مدرا کے تحت قرض تقسیم میں تیزی لانے کی ہدایت دی. انہوں نے شمسی توانائی اور سبزیوں کی جدید کاشتکاری کے فروغ پر بھی زور دیا. میٹنگ میں آر بی آئی، نبارڈ، ایس بی آئی، جے اینڈ کے بینک اور دیگر مالیاتی اداروں کے افسران نے شرکت کی. چیئرمین و چیف ایگزیکٹو کونسلر کرگل ڈاکٹر جعفر آخون نے بدھ کو نئی دلی کے سیکٹر 18A دوارکا میں زیر تعلیم لداخ بھون کرگل کے ونگ کا معائنہ کیا اور جاری تعمیراتی کاموں کی پیش رفت کا جائزہ لیا. اس موقع پر ان کے ہمراہ سی پی ڈبلیو ڈی کے سینئر سپرنٹینڈنٹ انجینئر، ایگزیکٹو انجینئر، اسسٹنٹ انجینئرز، سول الیکٹریکل، پی ڈبلیو ڈی کرگل کے انجینئرز اور پروجیکٹ کنٹریکٹر بھی موجود تھے. ڈاکٹر آخون نے کام کی رفتار اور معیار پر اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے متعلقہ افسران کو ہدایت دی کہ منصوبہ 15 ستمبر 2025 تک مکمل کر کے حوالہ کیا جائے. انہوں نے کہا کہ یہ عمارت دلی آنے والے کرگل کے شہریوں کے لیے ایک اہم انتظامی و رہائشی مرکز ثابت ہوگی اور یہ منصوبہ لداخ حکومت اور ایل ایچ ڈی سی کرگل کے ترقیاتی عزم کی علامت ہے.
गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज करगिल में नशा मुक्त भारत अभियान की 5वीं सालगिरह के सिलसिले में एक इज्तिमाई हलफ बर्दारी और आगाही प्रोग्राम मुनक्किद किया गया, जिसका मकसद मनशियात के इस्तेमाल के खात्मे और एहतियाती इक़दाम के फ़रोग़ पर जोर देना था। ये प्रोग्राम ड्रग डी एडिक्शन सेंटर करगिल ने वजारत समाजी इंसाफ व तफवीज़ इख्तियारात के तहत महकमे सोशल व कबायली बहबूद और महकमे तालीम के इश्तिराक से मुनक्किद किया। तकरीब में इमाम खुमैनी मेमोरियल ट्रस्ट करगिल के नुमाइंदे हुज्जतुल इस्लाम शेख बशीर शाकिर और जमीयतुल उलमा इस्ना शरिया करगिल के हुज्जतुल इस्लाम शेख महबूब वजदानी, इमरान हुसैन मैनेजर DDC प्रिंसिपल डिग्री कॉलेज करगिल डिस्ट्रिक्ट आमो और कॉलेज के असातिज़ा व तलबा शरीक हुए। मेहमान मुकर्रिन ने तलबा को मनशियात से दूर रहने, मस्बत सोच अपनाने और सेहतमंद तर्ज ज़िंदगी अख्तियार करने की तलकीन की। मुकर्रिन ने इस बात पर जोर दिया कि नौजवान नस्ल को सही रहनुमाई, मस्बत माहौल और मजबूत अज़म के ज़रिए ही मनशियात की लानत से बचाया जा सकता है। लेह शहर के मज़ाफ़ती इलाके अगली में बुध की शाम एक खौफनाक आग लगने के वाक़े में एक हार्डवेयर दुकान मुकम्मल तौर पर जलकर राख का ढेर बन गई, जिसके नतीजे में तकरीबन 35 लाख रुपये से ज़ायद मालियत का नुकसान हुआ। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक आग अचानक दुकान के अंदर भड़क उठी और देखते ही देखते शोलों ने पूरे स्टोर को अपनी लपेट में ले लिया। वाक़े की इत्तला मिलते ही लद्दाख पुलिस और फायर एंड इमरजेंसी सर्विस की टीमें मौके पर पहुंच गई और सख्त जिद्दोजहद के बाद आग पर काबू पा लिया। ताहम फायर फाइटर की बरवक़्त कार्रवाई के बावजूद दुकान में मौजूद साज सामान मुकम्मल तौर पर जलकर तबाह हो गया। ज़राए के मुताबिक दुकान में रंग, केमिकल और दीगर आतिशगीर मवाद मौजूद था, जिसकी वजह से आग तेजी से फैल गई। खुशकिस्मती से इस वाक़े से किसी जानी नुकसान की इत्तला नहीं मिली। पुलिस ने आग लगने के वजूहात जानने के लिए तहकीकात शुरू कर दी है। मुकामी लोगों ने फायर एंड इमरजेंसी एहलकारों की बरवक़्त कार्रवाई को सराहा और मुतासरा दुकानदार के साथ हमदर्दी का इज़हार किया। इंतज़ामिया की जानिब से नुकसान के तखमीने और इमदादी कार्रवाइयों का जायज़ा लेने के लिए टीम रवाना कर दी गई है। अब पेश कौमी और बैनुल अक़वामी खबरें। हुकूमत हिंद पब्लिक सेक्टर के बैंकों के इस्तेहकाम की जानिब एक बड़ा कदम उठाने की तैयारी कर रही है। इत्तलाआत के मुताबिक हुकूमत एक बड़े इंजमाम पर काम कर रही है, जिसमें कई छोटे बैंकों का इंजमाम शामिल हो सकता है। न्यूज़ आउटलेट मिनी कंट्रोल ने हुकूमती ज़राए के हवाले से बताया कि इसका मकसद पब्लिक सेक्टर के बैंकिंग के मंजरनामे को हमवार करना है, ताकि ऐसे कम मजबूत इदारे हों जो क्रेडिट की तवसी और मालियाती शोबे की इस्लाहात के अगले मरहले में मदद कर सकें। रिपोर्ट के मुताबिक इंडियन ओवरसीज बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और बैंक ऑफ महाराष्ट्र को पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जैसे बड़े बैंकों में ज़म किया जा सकता है। रिपोर्ट में ज़राए का हवाला देते हुए कहा गया है कि इंडियन ओवरसीज बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और बैंक ऑफ महाराष्ट्र को पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जैसे बड़े बैंकों के साथ जम करने की तजवीज़ तैयार की गई है। अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे अतफ़ाल यूनिसेफ ने कहा है कि गज़ा में गासिब इसराइली हुकूमत की मुसल्लत करदा जंग के नतीजे में 90% रहाइश मकानात पूरी तरह से तबाह हो गए हैं या इन्हें शदीद नुकसान पहुँचा है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक अक़वाम मुत्तहिदा के ज़ैली इदारे यूनिसेफ ने कहा कि इस वक्त गज़ा के बेशतर अवाम खेमों या ऐसे घरों में ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हैं जिनकी छत है न दीवारें। रिपोर्ट के मुताबिक जंगबंदी के बाद गज़ा पट्टी में इमदाद रसानी का काम शुरू हो गया है और मुतादिद इमदादी तंजीमों ने अपनी सरगर्मियों का आगाज कर दिया है। दरिया असना इमदादी तंजीमों ने बताया कि खेमों में रहने पर मजबूर लाखों अफराद को सख्त हालात और मुश्किलात का सामना है और इन खेमों में हिफ्ज़ान सेहत की हालत बुरी तरह ख़राब है और ये पनाह गुज़ीनों की हालत ज़ार नागुफ्तबे है। ये थे अब तक की खबरें। इसी के साथ मुझे और मेरे साथियों को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। मकामी, कौमी और बैनुल-अक़वामी खबरों से बाखबर रहने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।